душанбе тоҷикистон ба созмони амнияту ҳамкории аврупо ҳушдор дод ки агар Муҳиддин Кабирӣ дар ҷаласаи ин созмон ширкат кунад дафтарашро мебандад. Президенти Тоҷикистон Ислом Бадбинӣ дар Мянмарро маҳкум кард. Дар ҳамин ҳол фирориҳое ки ба Бангладеш расиданд қиссаҳои даҳшатноке нақл мекунанд. мо аз марз гузаштем, мардуми маҷрӯҳ низ ҳамроҳ бо мо буданд. Мо имкон ёфтем ки то ин ҷо расем. Шукри Аллоҳ ва сипас ба мардуми Бангладеш ки моро наҷот доданд. ва як зани солхӯрдаи рус аз паси дояаш аз Москав ба Қирғизистон рафта тасмим гирифтааст ҳамон ҷо бимонад. Оҷонсии давлатии Тоҷикистон дар остонаи нишасти навбатии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Варшава аз эҳтимоли баста шудани дафтари ин созмон дар кишвар хабар дод. Расонаи давлатии Ховар рӯзи 8 сентябр гуфт, ин эҳтимолият дар сурати иштироки аъзои ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва суханронии раҳбараш Муҳиддин Кабирӣ дар нишаст вуҷуд дорад. Дар дафтари марказии ин созмон дар Вена ба Радиозодӣ гуфтанд, ки дар бораи ин таҳдид ҳеҷ иттилоӣ надоранд ва ба ташкили силсилаи ҷаласаҳои рӯзҳои 11 то 22 сентябр дар шаҳри Варшава омодагӣ мебинанд. ҷараёни сабти номи фаъолони маданӣ барои иштирок дар ҷаласа боз аст. Аризадиҳанда озод аст ки вориди як системаи ба қайдгирӣ шуда номнавис кунад. қоидаи ба қайдгирии намояндагони ҷомеаи маданӣ дар ин ҷаласаҳо аз рӯи меъёрҳои қабулшудаи кишварҳои узви Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо озод аст. Ин афрод бояд собиқа ва таҷрубаи кор дар ин соҳаро дошта бошанд. нишасти қарибулвуқӯъ дар Варшава вазъи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои узви Созмони амният ва ҳамкории Аврупоро баррасӣ мекунад. Соли гузашта гурӯҳе аз аъзо ва тарафдорони ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ ба ҷаласаи ин созмон ворид шуданд ва нисбат ба боздошту зиндонӣ кардани аъзои ин ҳизб дар Тоҷикистон эътироз намуданд. барномаро идома медиҳем. Рӯзи панҷшанбе президенти Тоҷикистон дар як гуфтугӯи телефонӣ бо раиси ҷумҳури Туркия аз вазъи мусулмонони роҳинҷа нигаронии ҷиддӣ кардааст. Эмомалии Раҳмон ва Раҷаб Таyyib Эрдоғон ҳангоми суҳбат афзоиши Ислом Бадбиниро дар Мянмар маҳкум намуданд. Созмони Милали Муттаҳид иттилоъ медиҳад, ки фирори мусулмонони роҳинҷа аз мавҷи хушунат дар ин кишвар соат ба соат афзоиш меёбад. шаби гузашта як гурӯҳи бузурги фирориён ки ба Бангладеш расиданд қиссаҳои вахиме нақл карданд. дар ин бора ҳамкорамон Соҷидаи Мирзо тафсилот дорад. ҳазорҳо мусалмони фирории қавми роҳинҷа аз ҷумла афроди тирхӯрда ва кӯдакони навзод ки аз хушунатҳои ахир рӯ ба гурез оварданд, аз Мянмар ба хоки Бангладеш убур карданд. сар аз оғози нооромиҳои ахир дар шимоли Мянмар наздик ба 150 000 мусалмон дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ ба Бангладеш рафт. дар Бангладеш ба онҳо кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида мешавад. сарбози артиш мехост маро ба қатл расонад, вале тири силоҳаш тамом шуда буд. ӯ бо қундоқи силоҳаш дастамро шикаст. мо аз марз гузаштем, мардуми маҷрӯҳ низ ҳамроҳ бо мо буданд. мо имкон ёфтем ки то ин ҷо расем. шукри Аллоҳ ва сипас ба мардуми Бангладеш ки моро наҷот доданд. хабаргузории Reuters натавонистааст воқеияти нақли ин паноҳандагонро тасдиқ ё рад кунад, зеро сар аз моҳи октябри соли 2016 мақомоти Мянмар рафту омад ба вилояти Роҳинро маҳдуд карданд. дар ғарби Мянмар бар асари даргириҳо миёни артишу пулис ва намояндагони ақалияти роҳинҷа ки аксаран мусалмон мебошанд, дар як ҳафтаи ахир беш аз 400 нафар кушта шуд. инчунин даҳҳо ҳазор нафар дар ин муддат ба кишвари ҳамҷавори Бангладеши мусалмоннишин паноҳ бурданд ё дар ҷазираҳои халиҷи Бангол дар соҳилҳои рудхонаи тропикии наздики марзи ду кишвар паноҳ бурданд. ду тифли навзод ки як ҳафта пеш ба дунё омаданд бо мавҷи фирориён ба паноҳгоҳи Кутуполонги Бангладеш расиданд. расонаҳои давлатии Мянмар иддао доранд ки кишвар бо террористон даст ба гиребон буда ошӯбгарони роҳинҷа деҳотро оташ зада гӯё пайравони ҳамаи дину мазҳабро мавриди ҳамла қарор медиҳанд. Мянмар 1 миллион 100 000 мусалмони роҳинҷаро ҳамчун шаҳрванд эътироф намекунад ва онҳоро муҳоҷири ғайриқонунӣ мешуморад. طبق اطلاعی که همین لحظه از سازمان ملل متحد دسترس شد، روز جمعه شماره فیراریان مسلمان از میانمار به 270,000 نفر برابر شد.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمرود حلیموف پالکونیک فیروری تاجیک با مقامات داخلدار روسیه همکاری را آغاز نمودند. صبح امروز رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت دفاع این کشور از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر دیروزور سوریه خبر دادند. بعداً وزارت دفاع روسیه با پخش بیانیه گفت که در پی حمله‌های هوایی نیروهای آنها گلمرود حلیموف شدیداً زخمی گشته از میدان حرب بیرون آورده شده است. از این پیش حداقل 2 دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. بار آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ او را نشر کرد. گلمرود حلیموف سردار پیشین امانی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. گلمرود حلیموف سردار گروه تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و آمریکا شیوه مبارزه با گروه های تروریستی را آموخته است. 24 سال کار کنی و همه وقت کاری کرد. آردین همه نه دولت برای آردین هم خانه هم آردین. او در عملیات رشت و خروق در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمرود حلیموف سال 1975 در دهه دره فنی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعد پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند. از جهت روحی روانی با مقامات درست نآمد. بعضا حالتها بود چندین مراتب بود که از ایراد گرفتیم، چندین مراتب سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش به خوبی نمیاد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم. تخمینا مکانی جایگیر شوی او را شهر موصول عراق میگفتند. بعد 2 ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماه اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بدوباش پالکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمرود دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماه ایول شهر موصول عراق که مکانی بدوباش پالکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف دانسته میشد از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیک سازمان ممنوع داعش گفته شد که گلمرود حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است. خبری که بارها تکرار شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه درباره یک زن سالخورده قصه میکنیم که زندگی پرشروعی در مرکز مسکو را به حیات آرامانه در یکی از روستاهای قرقیزستان عوض کرده است. Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. هنگام صبح ترانه خواندن را سویتلانا فیودورова در قرقیزستان شروع کرد. در مسکو روز این زنی بازنشسته به طور دیگر آغاز می شد. من به نزد او آمدم. اینجا باد و هوا تماما فرق می کند. شاید همین هم به محیط تاثیر داشته باشد. خودم را انسان حس کردم. عالی است. مهم این که نفسگیر نمی شوم. آسما این آسما است. ممکن هوا نیز نقش داشته باشد. محض به خاطر دق نفس سال گذشته گلمیرا اسماعیلووا تصمیم گرفت که این زنی بازنشسته را با خود به جنوب قرقیزستان برد. تا آن دم او در مسکو به حیث دایه کار میکرد. سویتلانا فیودورova از جمله آن سالخورده های بود که گلمیرا در پایتخت روسیه پرستاری می نمود. من مجبور شدم که به مهاجرت بروم. باید فرزندانم تحصیل می کردند. او باشد گرفتاری آسما بود. نفسش می گرفت. هر 2 روز پس یاری تاجیلی را دعوت می کردیم. در چنگ و غبار احوالش بد می شد. من او را با خودم آوردم. یک کس را تماما به کشور دیگر آوردن آسان نبود. ولی حالا خدا به شکر همه خوب است. در اول ساکنان روستای در قرقیزستان به این زنی بازنشسته شهری با تعجب می نگریستند.
بعداً برایش شیرینی و تحفه برده و به مهمانی دعوت میکردند. وقتی من او را با خود آوردم نگاهم به هموطنان، همسایه‌ها، خویش و تبار و عموماً به همه تغییر یافت. من برای مناسبت آنها با او منت دارم. آنها دائم می‌خواهند که او را مهمانداری نمایند، تحفه بدهند، برایش گوسفند را ذبح می‌کنند. همه این توجه است که معاشی که گلمیره در مسکو میگرفت حالا برایش دختر این زن طریق بانک میفرستد. نبیره های سویتلانا فیودورова در روسیه ماندند. زمانی که میخواستم او را با خودم بیارم، فرزندانم گفتند شاید لازم نباشد، برایتان مشکل خواهد بود. شوهرم نیز دودیله بود. من با همسایه ها، خانواده و پیوندان شوهرم نیز مصلحت کردم. خانواده هم راضی شد، گفتند که من بهتر میدونم. من پشیمان نیستم. در نواکن سویتلانا فیودورova دوگانه نو پیدا کرد. خوشتامنی گلمیره هر روز به دیدن مهمان روسی کلینش می آید. من زبانی روسی را نمیدانم. تنها عباره های سلام، احوال چطور، بیا چای نوشیم را میدانم. او مرا میفهمد و یک جای چای می نوشیم. بعدا او سرود میخواند. من خودم آوازخوانم، سرود میخوانیم. طبیعی هم دیگر را خوش میکنیم و من خانه میروم. این زنی بازنشسته میگوید که برای مسکو دلگیر نمی شود و قرقیزستان آفتابرویه را وطن دوم می حسابد. میفهمید مناسبت آدمان خیلی اهمیت دارد. مردم در نسبتت صمیمانه رفتار میکنند، نه اینکه انتظارند کی از اینجا میروی. در برنامه امروز قسمت بیشتر خبرگزاری‌های ما مربوط به نیزه و خشونت و تروریسم و مشکلات اجتماعی بود. در زمانی که انسان‌ها به سختی با همدیگر مراسم می‌کنند، زن در پاکستان محبت خود را در نسبت جانوران نشان داده است. او برای سگ‌هایی که از خود دفاع کردن نمی‌توانند پناهگاه بنیاد نمود. لوحه‌ای که حالا پیشنهاد شما می‌شود در همین باره قصه می‌کند. زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهر پشاور پاکستان برای سگ‌ها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی امریکایی بعد 40 سال زندگی در کالیفرنیا برای نگاهوبین مادر بیمارش به پاکستان آمد. پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کردن توانم. او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگ‌ها را در شمال پاکستان تأسیس داد. We need to take care of these animals. ما باید غم این جانوران، غم انسان‌ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی‌توانند. برای همین باید به آنها کمک کنیم. حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوشتاله به سگ‌های بی سرپناه غذا می‌دهد و نگاهوبین می‌کند. ما باید احتیاط کنیم زیرا در اطراف جانوران بیمار می‌گردند، به دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگزند. زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمیگردد، ولی می‌خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند. مردم میخواهند در اینجا کمک کنند، میخواهند غذا بیارند. زنهای زیادی برای این کارم به من احسنت میگویند، ولی من مهم نیستم. برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد، میخواهم غم آنها را بخورم. سگ‌ها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوهی که میتوانند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید با وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبرگزاری‌ها آشنا شوید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.